नारद जी कहे कि दुनिया में लोको हवे बहु बनावटी थी गया, साचो प्रेम कोई ने कोई करतो नहीं। पार्वती जी ने कहा भाई ये दुनिया में चाहे जैसा भी हो, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं है। खानगी माँ खानगी मंत्र महादेव जी ने गुरु जी जे आप्यू एक कोई ने कहवाए नहीं, छता पण महादेव जी मने कही दीधु है आटलो बधो प्रेम। पार्वती जी कहे हाँ अमारा थी महादेव कशु हंताड़ता ज नहीं, बधु कही दे। अने अत्यारना महादेव हंताड़्या वगर रहता नहीं। खानगी खातु बीजे चालतु होय, पाछुं जनरल खातु बेनु भेगुं जुदुं होय, हाने बीजू एक खातु जुदुं होय। पाछुं एमांथी कोई सगा संबंधी ने आलवू है, डोसी आलवा न दे तो शू करे, डोहा अलग राखे खातु। क्या बात। पार्वती जी कहे कि हमारा बेमा एवं नहीं। नारद जी कहे मां तमारा बेमा कोई भेद नहीं। बोले ना। नारद जी पूछ्यू कि शंकर भगवान गलानी अंदर मुंडमाल धारण करे छे। मुंडमाल खोपड़ी की माला। माता जी उस पे 26 है, वो 26 माथा किसका है? मारा में जे माथाओ छे ये 26 माथा कोना छे ये तमने तो खबर हशे ने। लाओ मारे पेपर में छपाबू छे। पार्वती जी माथा पीटवा लाग्या, हे भगवान महादेवे मने बधु कीधु पण आ मारा खोपड़ी नी जे मारा पहरे छे आमा खोपड़ी कनी ए तो बात मने करी ज नहीं। आप बाध्यो आज खबर। नारद जी हरगाई ने धीरे रहीने चोपी दीधु अने नारद जी कहे छे श्रीमन नारायण नारायण। माताजी हूँ जाऊँ छू आपन तेज समारोह आपे। माताजीए पछी नवा वस्त्रों फेंकी दीधा, दागीना उतारी दीधा, जूना फाटेला चिथरा पहरीने जेम तेम बबरवा लाग्या। आंख मांथी आंसू जाए ने मां की ध्रुजारी मेलडी माता की जय। आવું થઈ ગયું। निकलता निकलता नारद जी महादेव जी जे गुफा में बेसीने भजन करता था त्या जईने कीधुं जय श्री राम। महादेव जी झबकीने उठ्या छे। बोलो नारद जी। बोले माताजी याद करे छे। बोले तमे गया होय ने याद न करे एवुं बने ने। तमे गया होय ले याद तो करे छे बे। महाराज जल्दी जजो, हाँ जल्दी जजो। महादेव विचार करवा लाग्या जय हो नारद। पार्वती ने जोयू तो पार्वती जी एकदम रिहाई ने बैठा था। महादेव जी कहे छे कि देवी तमे मने मारा ऊपर शा माटे गुस्से थई गया? पार्वती जी कहे छे कि तमे कपटी छो। शंकर भगवान कहे देवी तमे मने कपटी न कही शको। केम केम न कही शकूं? महादेव जी कहे कपटी एने कहवाय कि अंदर में कहीं और अने बाहर कहीं और। दगाबाजोनी दुनिया में हवे रे वो नथी गमतो। दगाबाजोनी दुनिया में हवे रे वो नथी गमतो। सठोली साही खाना हवे रे वो नथी गमतो। सठोली साही खाना हवे रे वो नथी गमतो। ऊपर घोड़ा भीतर कारा अभिमाने डूबेला छे। ऊपर घोड़ा
करे जे पर मीठू बोली फसावी ने छुरी मुँह के कलेजे पर मीठू बोली फसावी ने छुरी मुँह के कलेजे पर बोली फसावी ने छुरी मुँह के कलेजे पर छुरी मुँह के कलेजे पर सठोली साही खाना हवे रे નથી ગમતું सठोनी साए खाना बाजोनी दुनिया બાજોની દુનિયામાં હવે રહેવું નથી ગમતું હવે રહેવું નથી દગાબાજો ની દુનિયામાં હવે રહેવું નથી ગમતું आने कपटी कहवाए अंदर कुछ और बाहर कुछ और बोलने में मीठा लेकिन परिणाम जहर घना लोग को बोले मोढ़ा ऊपर लागे तीर जेवा पण जेम इंजेक्शन आपे दुखे खरू पण ताव उतरी जाए अने घना लोग एवं बोले मीठू मीठू फसाई ने पछी डायबिटीज 500 पहुंची जाए नहीं आप कितना भी मीठा बोलो सामने वाले को कुछ असर होना ही नहीं है इसलिए आप हमेशा सत्य और सटीक बोलना सीख लीजिए बुरा लगे तो लगने दो जय राम આજે ને કાલે તો ખોટું લાગવાનું જ છે એના કરતા જેટલા જલ્દી પતી જાય એટલું સારું लेकिन दगाबाज ऐसे होते हैं मन में कुछ और मुख में राम बगल में आप महादेव जी मुझे बताओ आप तो बहुत बड़े कपटी हो दगाबाज हो देवी मैं कपटी नहीं हूं जो अंदर और बाहर अलग हो उसको कपटी बोलते हैं मुझे कपटी कैसे बोल दिया बोला इसलिए बोला इतने वर्षों के बाद शादी के इतने वर्षों के बाद कभी ये बताए कि ये खोपड़ी में जो माथा लगा हुआ है वो माथा किसकी है घना पुरुषों ना जीवनपन એટલા માટે છૂટાછેરા થઈ ગયા કે ઘરવાળો બહુ સીધો હતો એકની ઘરવાળીએ કીધું કે મને છૂટાછેરા આપો એટલે પેલા ભાઈએ કીધું કે તારે છૂટાછેરા શું કામ લેવું છે કે તારે ક્યાંય લફડું નથી તું બહારથી આવે તો તારા બુસટ ઉપર લિપસ્ટિકના ફોટા દેખાતા નથી તું ક્યાંય જુગાર રમતો નથી તું દારૂ પીતો નથી તું ગાર બોલતો નથી ઝઘડો કરતો નથી તો મારે આવા સાદા નથી જોઈતા એટલે મારે છૂટાછેરા લેવા છે બોલો હવે આનો કોઈ રસ્તો ખરો અમુકના લગ્ન નથી થતા સામેવાળો સાદો પડે છે बहुत कठिन है डगरपन घट की बहुत पार्वती जी कहूं કે હે મહાદેવ તમારા માથા તમારી જે આ ખોપડીની માળા છે એ ખોપડી કોની મહાદેવજીના આંખમાંથી આંસુની ધાર વહેવા લાગ્યા દેવી તમારો 27મો અવતાર છે આનાથી પહેલા તમારો 26 અવતાર થયો અને જ્યારે જ્યારે તમે મોતને વળ્યા ત્યારે તમારી યાદ ભૂલાઈ નહીં જાય ને એટલે તમારું માથું લઈને મેં મારા બનાવીને પહેરી લીધું છે कौन ऐसा प्यार करेगा जी पार्वती ने राजी थवू जोईए एनी जग्या नाराज थई गया तो अत्यार सुधी तो तमे कपटी हता हवे तो तमे महाकपटी मुकुंद भाई एके बाजू हक नहीं अत्यार सुधी तमे कपटी हवे महाकपटी
बोले देवी हवे हवे शू कारण? बोले हवे कारण ए मरू त्यारे हूँ तमे एके वखत न मार्या। हूँ 26 वखत मरी अने तमे एके वखत मर्या नहीं। वो कौन सी जड़ी बूटी खा ली है आपने? तमे भी कई जड़ी बूटी खाधी छे। अरे रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा। के मैं राम कथानी जड़ी बूटी लई लीधी छे, एना लीधे हूँ अमर थई गयो छूं। तो महाराज तो तमे मने साचो प्रेम करता होए तो ये जड़ी बूटी थोड़ू मने पन पीवराओ ने। और बस वहीं से राम कथा का प्रारंभ हुआ है मेरे प्यारे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युगना अंतिम चरणમાં મહાદેવજી કથા સાંભળવા માટે દંડકારણ્ય જાય છે અગસ્ત મુનિના આશ્રમમાં। એની પણ કથા છે। कथा सांभरवू तू कैलाश मानसरोवर थी तो वृंदावन में अयोध्या में हरिद्वार में क्या कथा सांभरी लेवू जोईए। तो पछी ये दंडकारण्य में दक्षिण भारत में केम गया? एक कथा को सुन जो आपको मैं सुनाता हूँ वो मैं अनेक पुराणों, अनेक उपनिषदों, अनेक स्मृतियों, अनेक संहिताओं, अनेक पुस्तकों, अनेक रामायणों का अध्ययन करके उस सबको इकट्ठा करके और सार तत्व जूस बना करके आपको पिलाता हूँ। ऐसे नहीं मिल जाता है, बड़ी कठिन काम है। हाँ, कोई ने रसोई बनाई ने खबराई दो ने, खभा ऊपर बिहारी ने क्या मूकी आओ ना, ये सहेलू है। पण आ बधु भेगू थईने अने पाछा बधाने गमे एवं पीरसवू एटले आ तो कठिन काम है। आ दुनिया में सौथी कठिन में कठिन काम, मोटा में मोटू दान जो कई होए तो ज्ञान दान छे, कथानु दान छे। इसके लिए भगवान सबको अक्कल नहीं देते हैं। वो जिसके ऊपर उनकी बड़ी कृपा हो जाती है उसी को कथा करने के लायक बना देते हैं। मेरे ऊपर मेरे गुरुदेव की बड़ी कृपा है, माता पिता का पुण्य का आशीर्वाद है और आप सबका प्रेम भाव है तो मैं कथा सुना रहा हूँ। मेरे पास कहाँ कुछ माल है, मैं तो माला वाला हूं, आप माल वाले हो। आपका माल और मेरा माला, माला और माल मिल गया तो अपने दोनों हो गए माला माल। इधर का माला उधर का माल, हो गए माला माल। अयोध्या स्वर्ग द्वार की जय। तब कथा सुन रहे हो, न बिना माल का होगा न बिना माला का होगा, कैसे होगा? फिर से यजमान परिवार को धन्यवाद देना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा माल तो उन्होंने खर्चा किया है। जय हो। इसकी भी एक कथा है। विंध्याचल को घमंड हो गया, मैं बहुत बड़ा हूं। नारद जी एक बार गए विंध्याचल, तुम तो बहुत बड़े हो ना? बोले हाँ। मोटाई नी लड़ाई में कदी पार न आवे, ध्यान रखो। ही दैट इज डाउन नीट नियर नो फॉल। जे नीचे छो तेने परी जवानी बीक नथी। हाँ, परे दंडी बापू आपने हूँ आ ऊंचे बे ए परे। आपने गुजराती में कहावत है, कर भला है। माइक में बोलो ना, तो मुंह दूर क्यों रखते हो? भाड़ा लगता है क्या? हाँ, मुंह रखो उसके पास। कर भला होगा भला, आप भला जग भला। घना ने तो जो आखा गाम में कोई ना साथे बने नहीं અને પાછા મૂછો તાણીને ચાલે। હું સાચો માણસ એટલે કોઈને મારું કહેવું ગમતું ને તું જપ હાચાવાનો બાપ બનવા ગયો છે। હાચું કોઈને ખોટું લાગે જ નહીં પણ કહેવાની રીત હોવી જોઈએ। સત્યમ બ્રિયાત પ્રિયમ બ્રિયાત। સાચું બોલો પણ પ્રિય લાગે એવું સાચું બોલો। કોઈને અપ્રિય લાગે એવું સાચું બોલીને શું જરૂર? માં તમને જન્મ આપી તો માતાજી કહીને બોલાવો, એ મારા બાપની બહુ અહીં આવજે। આ છે સાચું પણ સાચું લાગે ખરું? ઝઘડો થાય। સાચું સાચીની રીતે વાત કરો, ક્યાંય ખોટું નથી।
પણ ઘણા લોકો એમ કે હું જ સાચો ને બીજા બધા ખોટા, એમ ન ચાલે. વિંધ્યાચલ ને અહંકાર, અહંકાર કોઈનું આ દુનિયામાં રહ્યો નથી. અહંકાર કોઈનું ના ચાલે. નારદજી કહે ઓહો હો તું મારો ચેલો, પણ જ્યારે મોટાઈની વાત આવે ત્યારે હિમાલયનું નામ આવે, તારું નામ ક્યાંય આવતું. વિંધ્યાચલ વધવા લાગ્યો, તે આકાશમાં અડી ગયો. એટલે એક બાજુ પ્રકાશ આવતા બંધ થઈ ગયા. દેવતા લોકો મહાદેવજી પાસે ગયા, મહારાજ વિટામિન ડી ની બહુ ઉણપ થઈ ગઈ છે, દંડી બાપુએ ગોળી ગળે છે, શું થાય? વિટામિન ડી ની બહુ તકલીફ થઈ ગઈ છે, કચરો હુકાતો નથી, દુનિયામાં રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે, મહામારી બીમારી આવી ગઈ છે, કોરોના, લોકો ટપોટપ મરવા લાગ્યા છે. મહારાજા વિંધ્યાચલ ને કઈ સમજાવો, પણ એને સમજાવે કોણ? વિંધ્યાચલ હાંભરે તો ઘમંડી માણસ કોઈને હાંભરે નહીં. એને જો તમે હાચા રસ્તા બતાવો ને તો ઉપરથી એ તમારો નાશ કરે. મૂર્ખને બોધ ન લાગે એને ચારો વેદ ભણાવે. એને બ્રહ્માજી આવીને ભણાવે તો એ મેર આવે નહીં. ઉપદેશો હિ મૂર્ખાનાં પ્રકોપાય ન શાંતય પયઃ પાનઃ ભુજદન્નાં કેવલમ વિશ્વર્ધનમ. નીતિશાસ્ત્ર એમ કહે છે કે મૂર્ખને ઉપદેશ આપવામાં તમારું જ નુકસાન છે. બોલે કઈ રીતે? બોલે હાપના મોઢામાં તમે દૂધ પીવડાવો તો એમાં શું થાય? મોતીડા બને ના, ઝેર જ થાય. ઉપરથી તમે દૂધની જાત નીચે પાડી દીધી, બગાડી નાખી. જે રીતે સાપના મોઢામાં દૂધ પીવડાવવાથી ઝેર જ થાય, એ રીતે મૂર્ખને તમે બહુ સમજૂતી સલાહ આપવા જાઓ તો તમારું જ કલ્યાણ થાય. એક કબૂતર વાંદરાને ઉપદેશ આપવા ગયો, પંચતંત્રમાં આની કથા આવે છે. એક કબૂતર વાંદરાને ઉપદેશ આપવા જાય છે, એ વાંદરા ભાઈ તારે તો હાથ છે, પગ છે, કૂદમ કૂદ કરતા આવડે છે, ઝાડવા તોડતા પાડતા આવડે છે, તો આ બરસાતમાં તું પલળે છે. જો હું કબૂતરની જાતિ ચાંચમાંથી લાકડા ભેનીને અને માળા બનાવીને અને બરસાતના સિઝનમાં કેવું મજામાં રહીએ છીએ, તો તું જો ઘર બનાવીને રહે તો બરસાતમાં તારા બહેરા છોકરા મોજ કરે ને. મને ઉપદેશ. વાંદરો દોડીને કૂદકો મારીને ગયો અને કબૂતરના મારા લઈને તોડીને ફેંકી દીધું. લે, એટલે મૂર્ખને બોધ ન લાગે એને ચારો વેદ ભણાવે, કોઈ ફાયદો થાય નહીં. દેવતાઓ વિચાર કરવા લાગ્યા આને ઠેકાને કોણ લાવે? પહેલાના માણસ ભલે પહાડ હોય, કોઈને ન માને, પણ 3 જણાને માનતા હતા, માતા પિતા અને ગુરુ. આ 3ને માનતા હતા. અને આ 3ને જ્યાં સુધી માને ત્યાં સુધી માનસ રાક્ષસની ગણતરીમાં જાય નહીં. અને આ 3ને ન માને એને પૂંછડા સિંગડા બગરના તમારે પશુ માનવામાં વાંધો નહીં લાગે. મૃગાશ્ચરંતી, પૂંછ સિંગ વગરના બધા ભેગા થઈને મહાદેવજી જોડે ગયા. મહાદેવજી કહે આમાં આ મારો એ નહીં માને. મૂર્ખ માણસ. મહાદેવ કહે કે મારું એ નહીં માને, જડ છે, મારું એ કઈથી ઉખાડીને બીજે મૂકી આવે, મારે નક્કી નહીં. એટલે મહાદેવજી કહે એક રસ્તો છે. અગસ્ત્યજી કાશીમાં નિવાસ કરતા હતા, દરરોજ ગંગા સ્નાન અને કાશી વિશ્વનાથ ભગવાનના ઉપર જલ ચઢાવે. અને એમને નિયમ કર્યો તો ક્ષેત્ર સંન્યાસ લઈ લીધું હતું. કાશી છોડીને હું ક્યાંય જાઉં. કાશી મૂકીને માણસ બહાર જાય ને તો કાશીના કાગડાઓ હસે છે, કેવા મૂર્ખ છે, કાશી મૂકીને જાય છે. અગસ્ત્યજી ગંગાજીમાં સ્નાન કરીને અને શિવલિંગ ઉપર જલ ચઢાવ્યા અને ત્યાં શિવલિંગમાંથી મહાદેવજી પ્રગટ થયા છે. અગસ્ત્યજી આજે મારે તમારી જોડે કંઈક માગણી કરવી છે. અગસ્ત્યજી કહે કે મહારાજ હું તો કોઈ હાથમાં આપે તો ખાઈ લઉં છું, એક બાસન પણ મારી જોડે નથી, મારે રહેવા માટે ઘર નથી, જ્યાં છાયલો મળી જાય ત્યાં રહી લઉં છું, મારી પાસે કોઈ કપડાં નથી, હું તો દિગંબર રહું છું. મહારાજ મારી પાસે ખીસું એ નહીં તો મારી જોડે પૈસા ક્યાંથી હોય, મારી જોડે કોઈ સગા નથી, કોઈ નથી. માતા રામો મત પિતા રામચંદ્ર, સ્વામી રામો મત સખા રામચંદ્ર, સર્વસ્વ મે રામચંદ્રો દયાલુરનાન્યમ જાને નૈવ જાને ન જાને. મારું તો સર્વસ્વ આપ છો પ્રભુ, મારી પાસે ક્યાં કંઈ છે? મહાદેવજી કંઈ છે
એટલે તો હું માગું છું. બોલે શું છે કહો, છન બારમાં આપી દઉં. તારી પાસે નિયમ છે કાશી નિવાસનો, આ વ્રત મને આપી દે. મહારાજ હા, તું અહીંયાથી દક્ષિણ ભારત જા, તું જઈશ એટલે તારો ચેલો વિંધ્યાચલ તને પગે લાગશે. પગે લાગશે એટલે સાષ્ટાંગ દંડવત કરશે એટલે ઉપરથી નીચે આવશે. એટલે દુનિયાને પ્રકાશ સૂર્ય કિરણ મળતા થઈ જશે. અને ત્યારે આ બાજુ હવે આવવાનું નહીં, તારે દક્ષિણ બાજુ જવાનું અને ચેલાને કહી દેવાનું કે જ્યાં સુધી હું આવું નહીં ત્યાં સુધી તું આવી રીતે દંડવત કરતો રહેજે. અગસ્ત્યજી ગયા, મનમાં ભાવ છે. શંકર ભગવાન હજી કહે તો પાછો વળી જા. શંકર ભગવાનને એમ લાગ્યું કે આ જશે તો ખરા, પણ મન મંदिરમાં ने जीव वो जा तो रहा है लेकिन इसका मन मेरे में लगा हुआ है. अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी. देखियो चाहत कमल नयन को, देखियो चाहत कमल नयन को. निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी. अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी. बारंबार पाछू वरीने महादेवजी बाजू जोवे छे. महादेवजीए कीधुं परहित लाग तजई जो देही, जे परोपकारना माटे પોતાનું નિયમ પણ તોડી નાખે છે. મહાદેવ કહે એને મારા દર્શન કરવા આવવાનો નહીં, હું તમારા માટે દર્શન આપવા આવીશ. અગસ્ત્યજી ગયા અને विंध्याचल साष्टांग दंडवत प्रणाम કર્યો. अगस्त जी कहे छे बेटा इसी तरह लेटे रहो, जब तक मैं दक्षिण भारत से वापिस ना आऊं तब तक इसी तरह लेटे रहो. अब वो इस तरफ आते नहीं और ये पहाड़ अपना उठता नहीं है, लेटा हुआ है. महादेव की आज्ञा है, मैं आऊंगा मिलने के लिए. महादेव ने भक्त જ્યારે બહુ યાદ કરે ત્યારે ભગવાનને પણ તમારો દીકરો ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેતા હોય, અમેરિકામાં રહેતા હોય, કેનેડામાં રહેતા હોય, પણ એને જ્યારે શરદી થાય ને તો અહીંયા તમને શરદી થાય. આ લોહીનું ગુણ છે, આકર્ષણ છે. જ્યારે ભક્ત દુખી થાય એ દિવસે ભગવાનને ચેન ન આવે. દ્રૌપદીને તકલીફ છે હસ્તિનાપુરમાં, એમની સાડી ખેંચવામાં આવે છે. ભગવાન 10:30 વાગેનો રાજભોગ આરોગતા હતા. ભગવાનને છેક આવે, હિડકી આવે છે અને નાકમાંથી ભાતના દાના નીકળવા લાગ્યા. 16,108 પૂછે છે મહારાજ અમે 16,108 તોય તમને રાધા રાની યાદ કરે છે કે તમે રાધા રાनीને યાદ કરો છો? भगवान कहे राधा के जैसे मेरा एक और भी भक्त है और वो पुरुष नहीं स्त्री है और आज संकट में है. अच्छा तो तमे भगवान केवा, तमारो भक्त संकट में ने तमे अहिया राजभोग द्वारका सोनानी नगरी द्वारका में. कहवानो भाव कि भक्त जो याद करे हस्तिनापुर में तो द्वारकाधीश ने द्वारका में जमता जमता हिडकी आवे ने छेक आपे. तमारो दीकरो अमेरिका लंडन में रहता होय पण ए मादा पड़े तो तमारी अहिया छाती में दुखावो थवा लागे. भाव होवो जोईए, साचो भाव होय. आजे हूँ जाहिर नतो करवा मागतो पण अमुक भाव आई जाए तो मारे बोलाई जाए. हूँ घनी वखत सरंग 3, 4, 5 प्रोग्राम में हो એટલે એવું બને કે એકાદ પ્રોગ્રામની વચ્ચે તબિયત બગડી જાય, જેમ અત્યારે થોડી તકલીફ છે. અને જ્યારે મને તકલીફ થાય મને હૃદયના ભાવથી દીકરા માને એવા તારાબા અહીંયા બેઠા છે, ડોહા જોડે ફોન કરાવરાવે મને, મહારાજને ફોન કરો તબિયત હારી છે કે નહીં. આ ભાવ છે.
અને એમનો ફોન જ્યારે આવ્યો હોય ત્યારે 99% મને થકાવટ હોય, હું આરામ કરતો હોઉં અને ખરેખર મારે આરામની જરૂર હોય એવા ટાઈમમાં જ બાનો ફોન આવે મારા. જો કે મેં આજ સુધી નથી કીધું એમને કે મને તાવ આવે છે, કારણ એ હું કહું તો એ બધા ટેન્શન કરે. એટલે હું એમ જ કહેતો હોઉં કે બા મારી ખંખેરો ખાઈને અને આમ ચોખ્ખું કરીને આવાજ સાથે વાત કરું. તમને લાગે છે હું એકદમ ટનાટન છું? આ ભાવ છે. તમે કોઈને ભાવથી દીકરા માનો તો એને મનમાં એવો ભાવ થાય, અને જેને ખરેખર લોહી હોય એના ઉપર શું ન બીતતું હોય. ભગવાનનું નામ જ છે ભક્ત વત્સલ. વત્સલ એટલે શું? વત્સ એટલે બાછડા. જ્યારે ગાય બાછરડાને જન્મ આપે, કોઈ પણ જાનવર બચ્ચા પેદા કરે એટલે તરત ફરી જાય અને પોતાના બચ્ચાને ચાટવા લાગ્યો. બેન આશીર્વાદ આપો. ચિંતા ના કરો, બધા સુખી છે. તમે સારું કર્યું છે, એમાં ક્યાં કઈ તમે ખોટું કર્યું છે? એનું ભવિષ્ય બનાવ્યું છે, આનંદ કરો. અમુક બોલીએ ને લાગુ પડી જાય છે. હું એવું બનાવીને નથી બોલતો, પણ લાગુ પડી જાય છે. તો આ શંકર ભગવાનને અગસ્ત્યજી બહુ યાદ કરે છે, અને એટલા યાદ કર્યા કે એમને ખાવાનું પીવાનું બધું છોડી દીધું. મહાદેવ બગડ જીવવું નકામું છે. ભક્તની તમામ અભિલાષાઓ પરિપૂર્ણ કરવા, ભક્તના અંદર કદાચ કોઈ ગંદકી આવી પણ જાય તો ભગવાન એને પોતાના જીભથી સાફ કરે છે. એટલે ભગવાનના એક નામ છે ભક્ત વત્સલ. એટલે આપણે ભક્ત ગીત ગાઈએ છીએ. કૃપા કરો હમ પે ભક્ત વત્સલ, ओ श्याम सुंदर कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ओ भक्त वत्सल कहाने वाले तुम्ही हो धनुषा चलाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ओ भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ओ भक्त वत्सल कहाने वाले. આજે મહાદેવજીને મન લાગતું નથી, કૈલાશમાં ગમતું નથી. મહાદેવજી ઊભા થયા, દેવી હું બહાર ગામ જાઉં છું. સતીજી કહે महाराज क्या? मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूं. महाराज वृंदावन जाओ छो? ना. अयोध्या में राम जी नो अवतार थयो? बोले ना. तो हरिद्वार में क्या जाओ छो महाराज? बोले मैं जा रहा हूं दंड कारण, मेरा भक्त अगस्त मुझे बहुत दिल से याद कर रहा है, खाना पीना छोड़ दिया है. कथा सुनने का बहाना किया और महादेव जी चले. सती ने कहा महाराज अगर आपकी इच्छा हो, कथा सुनने तो जा रहे हो, मित्र के साथ कहीं हंसी के लिए तो जा नहीं रहे हो, कथा सुनने जा रहे हो तो अच्छे काम में पत्नी को साथ ले जाना चाहिए, तो बड़ा पुण्य होता है. मैं भी चलूं आपके साथ. एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती हाँ संग सती, ओ संग सती जगत जननी भवानी, संग सती जगत जननी भवानी,
पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। સતીજી પણ ભગવાનની સાથે કથા સાંભળવા જાય છે. અગસ્ત્યજીએ બંને જણાને પાટ ઉપર બેસાડીને ચરણ ધોયા, પંચોપચાર પૂજા કરી અને પછી આશીર્વાદ લીધા. શંકર ભગવાન કહે કથા સંભળાવો. સતીજી કહે કે આ હું કથા કરવાનું, આપને આયા ને આપની જ પૂજા કરે છે, એ કથા શું કરે? કોઈ સરળ હોય તો એની સરળતાનો કભી ગલત અર્થ મત કરના. સરળ છે જે ખરેખર જે સબલ હોય ને એ જ સરળ બની શકે. વિનમ્ર એ બની શકે જેના ઉપર વજન હોય. આવા ઉપર જ્યારે ઝાડ ઉપર જ્યારે આવા આવે ત્યારે डाड़की नमी जाए. वो उसके पास समृद्धि है, उसके पास कुछ है, इसलिए वो झुक गया है. जो बड़े होते हैं वो झुक के विनम्र रहते हैं. અને જે જેના પાસે ખૂબ છે ને એ જ, અને જેને અચાનક બે નંબરના કોઈના ભાગના સાસુ સસરાના જમીન વેચાયા હોય ને 5-10 લાખ આપી દેતા હોય ને એવાને અપાત્રને જ્યારે સંપત્તિ આવી જાય ત્યારે એ નમતો નથી, એ ફાટી જાય છે ને તૂટી જાય છે. આ સીધી વાત છે. જ્યારે મહેનત ના હોય, પરિશ્રમ ના હોય, મળે ત્યારે માણસ વિનમ્ર બને, સરળ બને, નમી જાય. એટલા માટે આપણી ગુજરાતીમાં કહાવત છે, ચઢે તે અને નમે તે. અને અહીંયા દાખલો આપવો હોય તો નમે તે ગમે. અહીં એક દાખલો આપવો હોય તો કોઈનું આપવું? કહી દઉં, અમારા છાયાબેન. જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં નમે, એ તો બરોબર છે. જ્યાં જરૂર ન હોય ત્યાંય નમે. હું ફેરથી કહું હો, મારા શિષ્ય છે એટલે હું પ્રેમથી કહું છું, એમના ગુણ પણ કહું છું અને એમના માટે ઉપયોગી થાય એવું સરળ ભાષામાં કહી પણ દઉં છું. અપાત્ર આગળ તમે નમશો, અપાત્રને સન્માન આપશો જે લાયક નથી, તો એ તમારો દુરુપયોગ કરી જશે. કે જવા દો, છાયાબેન તો મને પગે લાગે છે. નહીં નહીં, એ પગે નથી લાગતા, એ તો સરળ છે, એ બધાને પગે લાગે છે. હા, અને બે સરળ છે હો પાછા. એક જ નાતના બે સરળ મારી જોડે છે. કહી દઉં એક બીજું નામ, સીમાબેનના ઘરવાલા જીતુભાઈ. બોલો, હું ખોટું જરાય બોલતું હોઉં તો કહો. એમને તો કોઈ ઝઘડા કરવા માટે સામેથી ગાર દેવા જાય તો એ પણ કહે પ્રભુ પ્રભુ પ્રભુ, એમ કરીને છટકી જાય, કોઈના જોડે ઝઘડો ન કરે. હા, બે જણા એમ. મારા ચેલાઓમાં બધા જાત જાતના છે હો બહુ. હા, એક રાકેશભાઈ બેઠા ને, એમની બી એક ખામી છે, એમનામાં બી એક અવગુણ છે. કહી દઉં, આ બધા ઓળખી જાય ને. આ રાકેશભાઈ તલાટીની નોકરી છે. કેટલા વર્ષથી? 57 તો તમારા થયા નોકરી. 29 વર્ષ એમને પગાર સિવાય 29 રૂપિયા કોઈનું ખાધું નથી. બોલો, આવા માણસ કળયુગમાં ચાલે? પણ તો એ ચાલે છે. તમે બધા જાણો છો, આ તમારા ઘરે જે નિરમા પાવડર વપરાય છે, એ નિરમા પાવડર વાળાના શેઠ કરશનભાઈ ના કરશનભાઈ એ ઓફર આપેલી, 2 લાખનો પગાર આપું, આવી જાઓ મારું સંભારો. ત્યારે મારા તલાટી કહેવું પડે છાતી ઠોકીને, મારા તલાટી. હું પાનસરમાં રહેલો છું, આ બેન છે મારા સગા બેન, ના રાખે ને એટલું મને રાખે છે. મેં તલાટીને કોઈ દાડે પૈસા માટે ફોન કર્યો નહીં, પણ આ બેન છે ને ઉઘરાણી કરીને જીભ ખાઈ ગઈ. તમે મારા ભાઈને પહેલા પૈસા આપી આવો, અલ્યા પછી અપાશે. બેચારા નોકરીથી આવે તો રાત્રે પૈસા અપાયા, અમને શું જરૂર હતી? આવા માણસ આ કળયુગની અંદર મળે નહીં એ વાત તો દૂર, પેદા જ નહીં થાય. પેદાઈશ બંધ થઈ ગઈ, ફેક્ટરીમાં પ્રોડક્શન જ બંધ થઈ ગયું છે. આ કુદરતની કૃપા હોય તો થાય.
અને હું જે જાણું તો જ હું બોલું, મારો અનુભવ ન હોય તો એવો દાખલો હું આપતો નથી, એ તમને કહી દઉં. અને એવા ને એવા બીજા એક તલાટી આવેલા છો, હું પાછળ બેઠા જોયા એટલે યાદ આવ્યું. એવા ને એવા બીજા એક તલાટી છે આપણી પાસે, એવા ને એવા જ. ચંદ્રિકાબેન કેટલા બીઘા લખાઈ લાયેલા ખ્યાલ હોય તો કહો. અમારા ગણપતભાઈ એ તો રિટાયર થઈ ગયા, પગાર સિવાય જીવનમાં કોઈનો 1 રૂપિયો ખાધું નહીં. છોકરો એ લાયક પાક્યો, ઘરવાળી એ બહુ સુંદર મળી છે, દીકરા દીકરી, દીકરાને ઘેર રે દીકરો, અને ખૂબ લીલા લહેર કરે છે. એટલે શરૂઆતમાં મારો કહેવાનો ભાવ એવો હતો કે સાચા માણસને તકલીફ બહુ પડે છે બાપુ, બહુ તકલીફ પડે છે. તમે બધા ભુક્તભોગી છો. હવે એટલા મોટા માણસ કરશનભાઈ હોય એટલે જોર તોર કરવામાં કંઈ બાકી રાખ્યું હશે, એમને પ્રલોભન આપવામાં કંઈ બાકી રાખ્યું હશે. મેં કોઈ દિવસે વાત કરી નહીં, પણ હું મારો અંદાજ કહું છું. પણ રાકેશભાઈનો એક જ વાત કે હું બધા ગરીબ માણસની સેવા કરીશ, એમના આશીર્વાદ મળશે, મારા ઘર પરિવારમાં શાંતિ રહેશે, એ જ મારી મૂડી છે. સાહેબ તમારું કોઈ કામ હોય તો કહેજો, હું કરી દઈશ, પણ મારે આ તલાટીની નોકરી બરોબર છે. આવા માણસો આપણી પાસે છે. તો એવું નથી કે સાચા માણસો એને બધા નડે છે. મહાદેવજી સરળતાનો સદુપયોગ કર્યો અને સતી માતા સરળતાનો એમ સમજ્યું કે આમાં કંઈ લાગતું નથી. मैं झुक गया, मैं झुक कर संबंध निभा रहा था और वो मुझे कमजोर समझ बैठे. यही वाली बात है. जे विनम्र છે એટલે હું મોઢા ઉપર નહીં, પણ પૂછો મારા ગાયત્રી બેન આવ્યા હતા ત્યારે મેં કીધું તું, વિનાબેન જ્યારે વાત થઈ ત્યારે મેં કીધું તું, કીધું તું. આ બહુ ઓછા માણસ એવા હોય, એમ બહુ ઓછા માણસ હોય જે સરળ હોય. બાકી છાયાબેનની સરળતા માટે એટલું કહી શકાય કે ભગવાને, ઘરવાળા ડોક્ટર છે, છોકરો ઓસ્ટ્રેલિયામાં કમાય છે, બીજો છોકરો ડિફેન્સમાં નોકરી કરે છે, ઘર છે, પરિવાર છે, ખેતર છે, બંગલો છે, ગાડી છે, બધું ચકાચક ભગવાને આપ્યું છે. તો એ ભગવાનની ભક્તિમાં 6 વર્ષની ઉંમર હતી છાયાબેનની, ત્યારથી એ હંતઈને અને ક્યાંય કથા ચાલતી હોય ને તો ત્યાં જાય. આખા ગામમાં ક્યાંય ન મળે ત્યારે એમના પપ્પા હોધવા જાય તો કથાના મંડપમાંથી આંગળી પકડીને લાવ. મારી વાત ખોટી હોય તો કહેજો હો. હા, તમારા પપ્પાએ મને કીધેલું, તમારા પપ્પાએ મને કીધેલું એટલે મને યાદ છે. અને હું જે દેવીબાની ચર્ચા ઘણી વખત કહું, મને દીકરા સમાન માને છે, એ દેવીબાએ મને ભેટમાં છાયાબેને આપેલી છે. પાછું છાયાબેને મને ભેટમાં આપેલી છે. આ બધી ભાવ જે છે ભેગું થાય ક્યારે? જ્યારે તમે પણ નિર્દોષ રહો તો થાય. મને આવા સારા સારા માણસો મળ્યા છે. હું બહુ ઈમાનદારીથી કહું, તમને કોઈ જગ્યા 2 રૂપિયા વધારે ભી લાગે ને તો કોઈ સદુપયોગ કરવા માટે જ મેં લીધા હોય તમારી જોડે, બાકી મારે પૈસા ભેગા કરવાની કોઈ ગણતરી જ નથી. મને તો એક માણસ એવા છે કે 12 મહિનાનું સીધું સામાન ભરી કાઢે એવા છે. આ કોરોના કાળની અંદર મેં કોઈના લીધા નથી, પણ કોલબડા ગામમાં, તમારા જનકવા કોલબડા ગામમાં શોભનાબા અર્જુનસિંહ વાઘેલા, મહારાણા પ્રતાપ હિન્દી વિદ્યાલય વાળા યુવરાજ સિંહની મમ્મી, એ શોભનાબાનો પેથાપુરથી મારા ઉપર ફોન આવ્યો, બાપુ મારો યુવરાજ ને તમે બે મારા માટે સરખા છો, આટલી બધી તકલીફ છે, તમારું સ્વભાવ જાણું છું, તમે કોઈના પાસે માગો એવા નથી, હું કરિયાણાના દુકાનમાં છું, આપ કહો એટલું સીધું સામાન હું રિક્ષામાં ભરીને મોકલી દઉં. બા આશીર્વાદ આપજો. 20 ઘરને 1.5 વર્ષ સુધી દર મહિને સીધું સામાન મેં આપ્યા છે. મને હનુમાનજીએ ઘણું આપ્યું છે. કોરોના કાળમાં ભગવાને બધું પાર પાડ્યું છે. તો આ ભાવ છે. તમારા 1 પણ રૂપિયાનો દંડી બાપુના આશ્રમમાં જાને અજાને ગયા હોય તો 1 પણ રૂપિયા તમારો ખોટો ખર્ચો નથી. 1 રૂપિયાનો એ નથી. હમણાં મારી એક ટૂર છે,
ડિસેમ્બર મહિનામાં, ઘણાને ખબર હશે, જે લોકો વોટ્સઅપથી જોડાયેલા છે બધાને હતી. હું કેટલામાં લઈ જાઉં છું ખબર છે તમને? કેટલામાં બોલો? 3700માં. રહેવાનું, જમવાનું, રેલવેની ટિકિટ બધું આવી ગયું. 50%માં લઈ જાઉં છું, 50% મારા તરફથી. કારણ કે ઋષિકેશની કથામાં ગયો ને તો ત્યાં 2 લાખ રૂપિયાની આવક થઈ. તો મેં એમ નક્કી કર્યું, લાખ રૂપિયા હરિદ્વાર મારે, લાખ રૂપિયા ઉજ્જૈનમાં વાપરી દેવું. આપને કથાના પૈસા કથામાં. જે લોકો અડધા પૈસા ભરી શકશે, ગરીબ માણસો હશે, એ લાભ લઈ શકશે. બાસી બચે ને કુત્તા ખાય, રહે ને તો જ ગંધાય, બાકી રંધાયેલું 12 કલાક રહે નહીં. એટલે 3700 રૂપિયામાં ખાલી ટોકન ચાર્જમાં આ યાત્રા છે. અરે હદ તો ત્યારે થઈ ગઈ. એમાં એક જણાનો ફોન આવ્યો કે બાપુ અમારું કંઈ ઓછું કરી દેજો. હમલી બોલો 700 રૂપિયા ઓછું કરી દઉં? તો મને શું કહે ખબર છે? પણ મને ટિકિટ એસીમાં લઈ આપજો. ભાગ અહીંથી 7000 રૂપિયા થશે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ અમારી પાસે બધું આવે છે. બોલો સિયાવર રામચંદ્ર કી જય. તો કોઈ સરળ છે એનો મતલબ એમ નથી કે એ દુર્બલ છે. એ નમી ગયો છે એટલા માટે કે એમને સમાજનો બોજ પોતાના માથે લઈ લીધું છે અને સમજી બેઠો છે કે ઊંચા થઈને ચાલીએ તો ઠેસ વાગે અને નમીને ચાલીએ ને તો બધું દેખાય, આપણને આનંદ. બોલો શ્યાવર રામચંદ્ર કી. સતી માતાએ કથા ન સાંભળી, મહાદેવજીએ કથા સાંભળી, ભક્તિનું વરદાન આપ્યું છે અને ભક્તિનું વરદાન આપીને મહાદેવજી ચાલ્યા. તો પહેલા કલ્પની કથા સાંભળીને આવે છે અને વર્તમાન કલ્પની કથા ચાલે છે. રામ ભગવાન જંગલમાં ગયા, સીતાજીનું અપહરણ થઈ ગયું. ભગવાન સીતાજીને શોધતા હતા ને રડતા હતા. हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर मृग है, हे खग मृग है मधु. ભગવાન અતિ આકુલ વ્યાકુલ થઈને બધાને પૂછે છે, તમે મારા સીતાને જોયા છો? એક દાડમના ફળ જોઈ ગયા. મારા સીતાનો દાંત તમારા જેમ સરસ ગોઠવાયેલો છે, તમે એવા સીતાને જોયા છો? એક જગ્યા ઝાડમાં વેલ વીંટાયેલા જોઈને રામજી પૂછે છે, એ ઝાડ જેમ તારામાં વેલ વીંટાઈ જાય એમ સીતાને જ્યારે બાદરના કટકા થાય, વીજળી ચમકે, ત્યારે સીતા ડરીને અને વેલની માફક મને વીંટાઈ જતા હતા. તો એવા સીતાને તમે જોયા છો? એટામાં મૃગનીને જતા જોયા છે અને મૃગનીને પૂછે છે, તારા જેવી આંખ મારી સીતાને છે, તો એવી આંખવાળી સીતાને તે જોયા છે? પૂછત ચલે લતા અરુપાતી. જળને ભગવાન પૂછવા લાગ્યા ત્યારે લક્ષ્મણજી કહે છે, પ્રભુ આ જળ છે, ન બોલે. ભગવાન કહે છે, મને ખબર છે જળ છે, ન બોલે. પણ જ્યારે માણસ વ્યાકુલ થાય ત્યારે એની બુદ્ધિ કામ કરતી. સંકટમાં માણસની બુદ્ધિ બગડી જાય, માણસ કરવા જાય હવરું ને થાય અવરું. એક જણામાં ઘરની થાળી ખોવાઈ ગઈ. થાળી એ સુરાહીમાં શોધતા હતા. સુરાહી જોયા તમે લોકો? માટી પીવા માટે જે માટલા હોય ને, એની મોઢું એનું આટલું જ હોય, એને સુરાહી કહીએ હિન્દી ભાષા. તે સુરાહીમાં કોઈએ પૂછ્યું કે ભાઈ સુરાહીમાં શું શોધે છે? બોલે થાળી શોધું છું. મૂર્ખ, આ સુરાહીમાં થાળી ક્યાંથી જાય? પેલો કઈ ખબર તો મને છે કે ન જાય, પણ વ્યાકુલ મનમાં ઇત ઉત ભટકે. વ્યાકુલતા. શંકર ભગવાન દૂરથી જોયા અને પ્રણામ કરે છે. કહી સચ્ચિદા જય સચ્ચિદા નંદ જગ પાવન, અસ કહી ચલ્યું મનોજ ન સાવન. જય સચ્ચિદાનંદ ભગવાન કી. સતીજી કહે છે, મહારાજ ઉભા રહો, આ પગે લાગો છો એ કોણ? બોલે રામજી, મારા ઈષ્ટદેવ.
बोले हमने तमे सच्चिदानंद बोलिया। बोले हाँ सच्चिदानंद। बोले सच्चिदानंद कोने कहवाय खबर पड़े? बोले हाँ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत चित अने आनंद। सत सत्य जेमा कदी परिवर्तन न था। सत्य में कदी परिवर्तन न थाय। भूतकाल में पण सत्य, वर्तमान में भी सत्य ने भविष्य में सत्य। कोई पण धर्म होय, संप्रदाय होय, मजहब होय, सत्यवाद बोलता होय तो इन्हें सत्यवादी कहवू पड़े ने, झूठ बोले ने झूठा ज कहवाय। सत्य में कोई दिवसे परिवर्तन न थाय, परमात्मा में कोई दिवसे परिवर्तन न थाय। चित्त एटले प्रकाश, लाइट। लाइट जाए तो आपने अंधारू पड़े, रात पड़े एटले अंधारू पड़े तो आपने कहीं जोबू होय तो शू करवू पड़े? लाइट करवू पड़े। भगवान ने कहीं जोवा माटे लाइट करवी पड़ती। अंधारा में तमारा काम जोई जाए छे ने अजवारा में जोई जाए छे। अहिया जोई जाए छे ने अमेरिका में जोई जाए छे। आकाश में जोई जाए छे, पाताल में जोई जाए छे। एने क्यांय लाइटनी जरूर पड़ती नथी। स्वयं प्रकाश रूप दिन राती भगवान स्वयं प्रकाश छे। एटले सत चित अने आनंद। भगवान ने कदी दुख आवे नहीं, आनंद। तमे कहो भगवान रोवे छे केम? भगवान रोता नथी। मतर्य शिक्षणम। भागवत में रामचरित नो वर्णन छे। मतर्य शिक्षणम व्यास जी ने लखे छे व्यास जी के मतर्य शिक्षणम मनुष्यों ने शिक्षा आपवा माटे। तमारा ना डगले ने पगले चाली ने तमारी पत्नी तमारी सेवा करे छे तो ए ज्यारे संकट में आवे तो एनो दुख सुख तमारू दुख सुख। ए दुखी होय तो तमारे पण दुखी थवू जोईए। ए रोता होय तो तमारे रोवू जोईए। तमे कहो रोवाथी शू थाय? अरे रोवाथी छे ना बोझ हलकू थई जाय। कोई तकलीफ में होय ना एक रुपयो ना आपो, रोए नहीं, खाली तमे एना त्यां जाओ अने एटलू कहेजो चिंता न करशो, बधानुं सारूं थयुं, तमारुं ए सारूं थशे। मैं फलाना ने जोयू, ठेकाना ने जोयू, सारूं थयुं, तमारुं थशे। 70% एनुं दुख दूर थई जाय। अने घना तो खबर काढवा गया होय के हे कैंसर छे हवे आ नहीं बचे। फलाना ने कैंसर थयुं तो तीजा दाड़े गुजरी गया। 3 कलाक में जयराम जी की थई जाए। अरे तमे एम जईने कहो अरे पेलो क्रिकेट में युवराज सिंह एने कैंसर थयेलू, मोढामांथी लोहीनी आमीट थती थी तो पण ए मैदान मांथी हट्यो नहीं अने भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप जीताड्यो अने पछी कैंसर नी दवा कराई अने अत्यारे लीला लहेर करे छे। कैंसर तो मटी जाए आटलू जईने कहो तो शेर लोही चढ़े यार। अमुक तो खबर काढ़वा जाए ने बधु काढ़ी ने लई आए, रहवा ज नहीं दे। तारू भलू थाय एना करता तो तू नो आयो तो हारू हतुं। आ व्यवहार रामायण शीखवाड़े। सती कहे छे आ एमने आनंद छे तो रोवे छे शा माटे? बोले लोकोने शीखववा माटे के पत्नी ने दुख पड़े तो ए दुख मारू छे एम समझाववा माटे। आमने कई दुख लागू न पड़े। सती कहे कि हूँ मानवा तैयार नहीं। महादेव जी पोतानी घरवाली ने समझाई सक्या। अत्यारना बधा विचार करी लेजो। केटला ना माने छे? हवे सवाल थाय केटला ना माने छे? बे झूठ हूँ समाज में दररोज सांभळुं छुं गणपत भाई। बे झूठ दररोज। एक घरवाला बोले ने एक घरवाली बोले। घरवाला एम कहे कि मारे एने हूँ पूछवानुं हूँ करूँ ए फाइनल होय अने घरवाली एम कहे कि मारे एमने पूछवू पड़े। आ बे झूठ हूँ कायम सांभळुं छुं अने मने खबर छे ने तमने खबर छे। आ बात में क्या माल? आ बे कोई बोले तो तमारे समझी जवानुं कि बधा सफरचंद वाला छे, बधा सफरचंद वाला छे। आ सफरचंद की कथा खबर छे तमने?
ખબર છે એમ ને? બધાને ખબર ન હોય તો કહી દો. એક દિવસ બીરબલ અકબરને કહે કે અકબર, આપના રાજ્યની અંદર ઘરવાલીનું ચાલતું હોય એવા ઘર કેટલા? બીરબલ કહે બધાનું. બધાનું? મારું કે હા તમારું. તારું કે મારું? એ કે પણ હું કઈ રીતે માનું? હું સાબિત કરી દઉં. 1000 માણસને આમંત્રણ આપ્યું. 1000 માણસ. 998 સફરજન લાયા અને 2 ઘોડી લાયા, એક સફેદ ને એક કાળી. 2 ઘોડી અને 998 સફરજન. 1000 માણસને બોલાયા. જેના ઘરમાં ઘરવાલીનું ચાલતું હોય એ આમાંથી એક સફરજન લઈને જતા રહેવાનું, અને જેના ઘરમાં પુરુષનું ચાલતું હોય એ ભાઈ આમાંથી એક ઘોડી લઈ જાય. અકબર કહે કે આ આટલા બધા ટકાવારીમાં ફરક એટલે હોય? તમે જોઈ રહો, એક 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 કરીને લપાલપ કરીને સફરજન બધા લઈ ગયા. હવે ખાલી એક ઘોડી બાકી, કાળી ને એક ધોળી. એક ભાઈ આવ્યો, મૂછો મરેડતા મરેડતા, મૂછોમાં તેલ લગાવતા લગાવતા આવી ગયો છે, ઠાક ઠાક કરીને, હું મરદનો બચ્ચો, મારા ઘરમાં મારું જ ચાલે છે. કે તો આ ઘોડી લઈ જા. પેલો કાળી ઘોડી એને ગમતું હતું, તે કાળી ઘોડી પર બેહી ગયા ને ઠાક 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 કરતા, દરવાજો ખોલજે, ચાલો વાલો કરજે, ઘોડી જીતીને આવ્યો છું. એની ઘરવાલીને સફેદ કલર બહુ ગમે. ઘરમાં બધી જગ્યા સફેદ સફેદ જ પોતું કરેલું હતું. એને કપડાં પણ સફેદ વાળું હોય એ જ ગમે. એટલે દરવાજો ખોલીને ઘરવાલીએ પૂછ્યું, મારો કલર કેવો? કહે તું ધોળી ધપ. મારા કપડાં કેવા? કહે ધોળા. આપના ઘરમાં કલર કેવા? ધોળા. આપના છોકરાઓ કેવા? કહે ધોળા. તો તમે કેવા કલર લાયા? ઉભી રહો, હમણાં લઈને આવો. ટપ 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 કરતા આવી ગયો દરબારમાં. બોલ ભાઈ, તું કેમ પાછો આવ્યો? કે આ કાળી બાંધીને ધોળી લઈ જવા, આ એક સફરજન તારા ભાગનું છે. આ એક સફરજન તારા ભાગનું જ છે.